First of all, we are very much thankful to the Nazareth that all the parts of the communities are everyone should be recognized from all the corners of life. One annual function was organized in Mahayogi Lakshmana Bank in which I.S. Iqbal was invited. First verse of the Quran starts with Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All the praises are for the God who has created the world. It is not the meaning, but the scene behind it. When God has created all the men, why people are behaving such a way that everyone is having a different God? The kids from the same parents, they have love and brotherhood. When the God has created all the human beings, the same God for all, we are believing the first part of God. When we think of other the same God, then how should be our behavior with all the human beings? When we start thinking, then automatically hatred will get out of our mind. I thank you all for giving me this opportunity. I thank you everyone. The talented yet underrepresented minority youth with the most prestigious examination, completely free, fully residential coaching including accommodation, ensure that no deserving aspirant is held back by financial constraints. More than an academic coaching center, MSIS Academy nurtures leadership and characters with a curriculum. I think see it minimize as much as possible. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. I am honored to take this award on behalf of MSIS Academy, Hyderabad, and thanks to Khazi India Foundation. I want to convey congratulations to retired IPS AK Khan Saab and Dr. Shahid Saab. This academy's mission is to empower IAS, IPS aspirants to come forward to serve the nation. Then this academy every year in the month of June conduct UPSC Civil Services free coaching entrance exam nationwide, 24 states across 100+ centers. I am honored. Aduni also one of the center. Through this institution, many aspirants have become IAS, IPS officers. We wish in Aduni aspirants also may be selected. We are trying our level best in Aduni region. We hope to achieve high. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam Zulekha, I request you to kindly come and present the certificate of the. We have among us Mr.
I am proud father of Anjali Sarvani, and she represented India. On behalf of her, I am now here. It's honor to me to be here and to receive this award. My daughter has sent a audio message and also a text message for thanking Kaji India Foundation. Okay, sir. I will read a message of her. I'm so grateful and I'm so sorry that I couldn't. Thank you, Kaji India Foundation, for this prestigious award. I'm so grateful and I'm so sorry that I couldn't come due to my recent knee surgery and rehab. But I'm very grateful for this award, and I like to thank my parents, my family, and all the people who have supported me, and especially people from Agani. And I'm telling you, I'm really grateful for this award. This will help me get through my rehab and come back stronger. Jai Hind. Thank you, sir. And one more message that she just texted me. I am truly humbled and honored to receive the Lifetime Achievement Award from Kaji India Foundation. Being recognized in my hometown of Agani, where my journey began, makes this moment even more special. Although I deeply regret not being able to attend the ceremony in person due to my ongoing rehabilitation and recent knee surgery, please know that my heart is with you all today. Cricket has given me purpose, pride, and the privilege to represent India and play in the WPL. But behind every achievement is a community, and I owe so much to my family, coaches, teammates, and supporters who stood by me through every challenge and triumph. To the Kaji India Foundation, thank you for this incredible honor. It inspires me to keep pushing forward, to heal stronger, and to continue contributing to the support I love. Wishing everyone a meaningful Independence Day. Jai Hind. This message was texted me, my daughter, and thank you one and all for this great honor. Takubal. Kazi India Foundation Adoni deems it's a privilege to bestow upon Mr. Nagesh Kumar. Mr. Takubal left a successful career in the US. Altaf Garu for arranging this whole thing and make this a memorable event. If I may, can I? It's 2 minutes. It's okay. Thank you, thank you. కాజీ మన అల్తాఫ్ హుసేన్ గారికి నేను థ్యాంక్ యూ మోర్ దాన్ వన్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అవార్డు ఇవ్వడం ఒక ఎత్తు, రెండోది నన్ను రికగ్నైజ్ చేయడం, అంటే నా పేరు నాగేష్ కాకుబాలని రికగ్నైజ్ చేయడం ఇంకో ఎత్తు. ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో కానీ మా కమ్యూనిటీ సర్కిల్లో కానీ నన్ను సువర్ణ మొగుడు అంటారు. సువర్ణ ఈజ్ మై వైఫ్. ఊర్లో లేదా కాలనీలో విశ్వనాథ్ డాడీ అంటారు. సో నాకు ఐడెంటిటీ లేకుండా పోయిన పరిస్థితి. అటువంటిది అల్తాఫ్ హుసేన్ గారు నా పేరు పెట్టి నాకు అవార్డు ఇచ్చారంటే నాకు చాలా సంతోషం ఉంది. ఎనివే జోక్స్ అపార్ట్, మీరు గమనించారు ఈరోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటే ఎంతో మంది ఎన్నో త్యాగాలు చేసి
తన స్వార్థం కంటే సమాజం గొప్పది, సమాజం కంటే దేశం గొప్పది అన్న భావనతో వాళ్ళు ముందుకెళ్ళి మనకు ఈ స్వరాజ్యాన్ని తెచ్చి ఇచ్చిన ఈ స్ఫూర్తిని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఈ రోజునే మనం స్వాతంత్ర దినోత్సవం అనుకుంటాం. అటువంటి త్యాగానికి, సమాజ సేవకు ప్రతిఫలంగా ఉండే ఈ రోజు నాకు సమాజ సేవ కొరకు లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇవ్వడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే సమాజ సేవ అన్నది ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడు చూడండి, ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని కోల్పోయి, వాళ్ళ భార్య బిడ్డల్ని కోల్పోయి, లేదా భర్తను బిడ్డల్ని కోల్పోయి వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలు మరవలేనివి, అసలు మనం ఊహించలేదు కొన్ని. అటువంటి త్యాగాలేమి మనం చేయనక్కర్లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళ సాక్రిఫైసెస్ మూలంగా మనకు స్వాతంత్రం ఉంది, మనము మంచి జీవితాన్ని గడుపుతున్నాము. కానీ వాళ్ళ స్ఫూర్తితో, వాళ్ళు చేసిన త్యాగాల స్ఫూర్తితో మనము మన సమాజంలో మనకెంత వీలవుతుందో కనీసం అంతైనా సమాజ సేవ చేయాలనే దృక్పథం మనందరిలో రావాలని నా కోరిక. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ, నేను కాలేజీలో చదివే ముందు, బీటెక్ చదివే ముందు, అంతకుముందు మా నాన్నగారు వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ క్లాత్ మర్చెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్మనీ. జక్రియా గారికి బాగా తెలుసు, గౌరవ వాళ్ళ షాపు, గుడ్డల షాపు, సీతాలక్ష్మి క్లాస్ స్టోర్ అంటే మా నాన్నగారి షాపు. దేవర్ వెరీ ఫేమస్. బట్ గాడ్స్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే, యూ నెవర్ నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వాట్ టైమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీ గాట్ ఇన్ టు సమ్ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్. మై ఫాదర్ లాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వీ వర్ రియలీ స్ట్రగ్లింగ్ అట్ దట్ టైం. ఆ సమయంలో నేను బీటెక్ చదువుతున్నప్పుడు మా హాస్టల్లో ఒకటి ఉండేది, మీరు మెస్లో ఏమైనా వస్తే ఎక్స్ట్రాగా మీరు ఏదైనా వేయించుకున్నారు అనుకోండి, ఒక స్వీటు లేదా ఒక వడను మీరు వేయించుకుంటే దానికి మీరు ఎక్స్ట్రా కట్టాలి. అప్పుడు నాకు అనిపించేది, ఎందుకు లేరా ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రాలు తీసుకోవడము, నాకు అనవసరంగా బర్డెన్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను వేయించుకునేవాడిని కాదు. మీకు తెలుసు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు, కాలేజ్ లైఫ్లో ఎంత ఎగతాళి చేస్తారో మీకు తెలుసు. అటువంటివి మా ఫ్రెండ్స్, సోకాల్డ్ ఫ్రెండ్స్, క్లాస్మేట్స్ ఒకడు నాకు ఎద్దగా చేశాడు, ఒరే నీ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ఎక్స్ట్రా వేయించుకున్నావా, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి అంత కష్టపడతావేంటి అన్నట్టు వాడు ఎగతాళి చేస్తే నేను వాడికి ఒకటే మాట చెప్పాను, మా నాన్న డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడంలో గొప్ప లేదురా, నేను సంపాదించి ఖర్చు పెడితే అది గొప్ప. ఇప్పుడు నన్ను అంటున్నావు కదా, ఈరోజు ఇదే రోజు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, బయటకు వద్దాం డిగ్రీ అయినాక, నువ్వెంత సంపాదిస్తావో చూద్దాము, నేనెంత సంపాదిస్తావో చూద్దాము, అప్పుడు మనం మార్కులు స్కోర్లు కంపేర్ చేసుకున్నాము, ఈ రోజు కాదు అని ఆ రోజు చెప్పాను. కానీ ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తించండి, 18 ఏళ్ళు 19 ఏళ్ళ అబ్బాయిలో అది ఎంతపాటి గాయాన్ని కలగజేస్తుందో. అరే ఏంట్రా ఇది, విహబుడు సంథింగ్ అని చెప్పేసి మనము ఆ మూమెంట్ నుంచి మైండ్లో ఏమొచ్చింది, మనం డబ్బు సంపాదించాలి, మనం ఎదిగిపోవాలి, అందరికన్నా ముందుండాలి, ఈ ఆలోచనలే కానీ పక్కవాడి గురించి ఆలోచించే ధ్యాస లేదు, అటువంటి కోరిక లేదు ఆ మూమెంట్లో. ఓకే, దేవుడి దయ వల్ల, మా అమ్మవారు కనక పరమేశ్వర అమ్మవారి దయ వల్ల దేవుడు నాకెంతో సుగమమైన మార్గాన్ని ఇచ్చాడు. అమెరికాలో 25 ఏళ్ళు ఉండి తృప్తిగా జీవితాన్ని గడిపి కావలసినంత సంపాదించుకొని మన సొంత ఊరు ఆదోనికి తిరిగి రావాలన్న కోరికతో వాపస్ రావడం జరిగింది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నాకు ఆ వెధవ ఛాలెంజ్లో ఉన్న వెలితి కనబడింది. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్ ఛాలెంజ్, వాడేవాడు అంటే నేను హడావిడి చేసుకోవడం ఎందుకు మనసులో. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్, వాట్ ఈస్ ఇట్ రియలీ మేక్స్ మై లైఫ్ రియలీ కంప్లీట్ అండ్ గుడ్, అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఐ కెన్ డూ అబౌట్ ఇట్. అప్పుడు ఒకసారి ఈ మన పొట్టి శ్రీరాములు గారి జీవిత చరిత్ర నేను చదవడం జరిగింది. ఆయన ఏమీ లేకుండానే, ఆయన పెద్ద సౌకర్యం కాదు, కానీ ప్రజల కోసం
మన రాష్ట్రం కోసం, మన భాష ఉనికి కోసం ఆయన చేసిన త్యాగం చూస్తే, సో దెర్ ఇస్ సో మచ్ వీ కెన్ డూ, నాట్ జస్ట్ అర్న్ మనీ అన్న ఒక ఆ రోజు నాకు జరిగిన స్పార్క్ నుంచే నేను సోషల్ సర్వీస్ అనేది ఒకటి కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసి మెల్లగా స్టార్ట్ చేశాను. నేను ఆర్వై సంఘం ప్రెసిడెంట్గా అయ్యి దాంట్లో గుడికి తర్వాత సమాజానికి సేవ చేద్దామని మొదలు పెడితే అప్పుడు కొద్దిపాటిగా చేయగలిగినాను. ఒక టర్మ్ చేశాను, ఒక 3 years. కానీ ఏదో వెళితే వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ మోర్. అమ్మవారు నాకు ఇంకా శక్తి యుక్తి ఇచ్చినారని చెప్పేసి నేను ఆలోచించి, సరే నాకు ఏదైనా మంచి దారి దొరకబోతుందా అని అంటే అమ్మవారే చూపించారు. ఈ మెడికల్ క్యాంప్స్ చేపిస్తూ కంటికి చూపు రావడం అన్నది ఒక మంచి సమాజ సేవ చేయడానికి నాకు ఒక దారి కనబడినట్టు అనిపించింది. ఫస్ట్ లో ఒకసారి చేశాను, ఏముందిలే చేసి చూద్దామని. కానీ దాని నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్, ద వే ఐ వాస్ మేకింగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దోస్ పీపుల్స్ లైఫ్స్, ఇట్ వాస్ మైండ్ బాగ్లింగ్. అయిపోయింది, అదొక అడిక్షన్ లాగా తయారైంది నాకు. క్యాంప్ చేసేయాలి, జనాల కళ్ళు తెప్పించాలి, వాళ్ళ జీవితంలో డిఫరెన్స్ రావాలి అని చెప్పేసి అదే పనిగా మనము రెగ్యులర్ గా చేస్తూ వస్తున్నాను. టుడే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే ఐ హావ్ బీన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ 3,000+ ఆపరేషన్స్ టు ద పూర్ పీపుల్. ఎవరికి? బీద, బిగ్గి, స్లమ్ ఏరియా వాళ్ళు, పేదవాళ్ళు, వీళ్ళు మా క్యాంప్కి వచ్చి అందులో నుంచి బెనిఫిట్ చేయగలిగేవాళ్ళు. వాళ్ళంతా వాళ్ళే చేసే స్తోమత ఉండొచ్చు కాక, కానీ మేము కూడా ఇది ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారానే చేపిస్తాం. కానీ వాళ్ళని చేయి పట్టుకొని తీసుకుపోవడం కానీ, వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పడం కానీ, వెనక ఎవరైనా ఉండడం కానీ ఎవరు ఉండరు. వాళ్ళకి అట్లనే కళ్ళు లేకుండా ముట్టాటాడుతుంటారు సంవత్సరాల తరబడి. ఇట్ వాజ్ అన్బిలీవబుల్. నేను ప్రతి క్యాంప్ చేసినప్పుడు 40 పల్లెలు తిరుగుతాను. 40 పల్లెలు తిరిగినప్పుడు వాళ్ళ స్థితిగతులు గమనించినప్పుడు ఒక్కోసారి కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి. కానీ ఆ శ్రమ అంతా కూడా వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చే గ్రాటిట్యూడ్ చూస్తే ఆ కష్టమంతా మర్చిపోతాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి మీకు ఆ సెలవు తీసుకుంటాను. ఒక గొల్లవాడు, నా ఫేవరెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఒక గొల్లవాడు ఆపరేషన్ చేయించుకొచ్చిన తర్వాత నా చేతులు పట్టుకొని కంట్లో నీళ్లు పెట్టుకుంటాడు. ఏంట్రా అంటే, సార్ మీరు ఆపరేషన్ చేయకముందు నాకు 5 అడుగుల దూరంలో గొర్రె కనబడుతుండలేదు. సాయంత్రం గొర్రె వస్తే అది నా గొర్రె, లేకపోతే దేవుని గొర్రె, అట్లుండేది నా బతుకు. కానీ ఇప్పుడు మీరు ఆపరేషన్ చేయించిన తర్వాత కొండ మీద ఉన్న గొర్రె కూడా నాకు కనబడుతుంది సార్, నా బతికే మార్చేసినారు అంటే, దెన్ ఐ రియలైజ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అండ్ మై సర్వీస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. For the India Foundation, life was rooted in the values of integrity and service. He completed his matriculation in Enigmur, pursued a PUC from Videshwara College, graduate with a BA from Vivekananda College, held command of the law, fearless advocacy and unwavering ethics. What is recorded, it will be made known in parallel. मेरी खुशनसीबी है कि आज के शाम में इस सरजमीन पर एनुअल्स ऑफ आवर रीजन्स The Adoni Lifetime Achievement Award 2025 in the category of Public Life upon to Kurnool District, Mr. Iqbal rose through the rank of the Indian Police Service, serving both state and in hospital. May I request from Madhu Hospital, please come and receive the award. and excellent. I would read about the citation. Sir, the Kazi India Foundation Adoni proudly confers the Adoni Lifetime Achievement Award 2025 upon Madhu Hospital in the recognition of its extraordinary growth, medical excellence and compassionate services to the people of Adoni and surrounding rural communities. Founded by Mr. Guru Reddy sir, a visionary who laid the foundation of the trust and care, Madhu Hospital has evolved under the dynamic leadership of Dr. B. Manoj Kumar Reddy, Managing Director since 2022.
Guided by the mission, we strive to provide the maximum healthcare services to the people of Adoni. The hospital stands at the beacon of the private sector medical excellence in the region. Today, Madhu Hospital caters over the 5 lakh people, offering a full range of specialties including general medicine category with cath lab services, surgery, gynecology department, orthopedics, urology, ENT, ophthalmology and psychiatry. It also extends the care of unprivileged to the government health schemes such as NTR, Vaidya Seva and Ayushman Bharat. With the expertise of the CEO, Mr. Subhash G. Nair, the hospital is now on the path of NABH accreditation, a milestone reflecting its unwavering commitment to quality, safety and a social responsibility. Madhu Hospital remains a model for the ethical, inclusive and advanced private healthcare. After all this, I would just want to add few sentences. When I first met Gurreddy sir, he was just a simple being, simple human being, and he has a great vision for it, and which is accomplished by his son, my friend, Dr. Manoj sir. I would rather say Manoj sir is very lucky to have a father like Gurreddy. I would really appreciate for it. I would ask everybody to give a big hand of applause, please. His commitment has given a maximum healthcare benefit to the Adoni Mandalam. I really thanks once again. Thank you, sir. May I request Mr. Desai to kindly do an honor. There cannot be a better person for an award of this kind. Yes, and all what we have achieved, so we would like to invite our team. So this award will be more privileged if we have the team taking the award. It would be more meaningful. So we request all our doctors to come on to the dais to receive the award, please. And also our CEO and the nursing superintendent. So please come on to the dais. This really indicates the integrity and the unity of the hospital, for which it has now gone to the sky high. It was taught that a leader is not leader until his team is built up, is showcased and encouraged and motivated and inspired. Your hospital, they are the future of your hospital. ఈ సభలో వేదికలంచిన పెద్దలకు వచ్చిన పెద్దలందరికీ ఇక కాజీ ఇండియా ఫౌండేషన్ పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం. నేను ఈ మద హాస్పిటల్ని ఆహ్వానించేందుకు కాజీ ఇండియా ఫౌండేషన్కి మా హాస్పిటల్ అభివృద్ధి మాకు చాలా కోరుకోవడం కానీ మాకు చాలా సంతోషము. కానీ ఈ వెనుక హాస్పిటల్ అభివృద్ధి చెందడానికి ఎంతో కృషి ఉంటుంది. దాని వెనుక నేను కొన్ని పట్టుదల విక్రమార్కు లెక్క దాని మా పిల్లలకి ప్రయోజనం కావాలని చెప్పి కోరాను. అయితే మనిషి అనుకుంటే ఏమైనా సాధించవచ్చు, పట్టుదల అంటే ఏమైనా సాధించవచ్చు అని నాయకుడు ఈ ఆదంలో ఉదాహరణ. చాలా మందికి నన్ను తెలుసు, నేను ఎలా కష్టపడినా ఎలా పైకి వచ్చాను అనేది చాలా మందికి ఇక ఆదం ప్రజలకు తెలుసు, అన్ని విధాలు తెలుసు. కానీ పట్టుదల అంటే ఏమైనా సాధించవచ్చు అనేది నాకు ఒక అచ్చ ఉన్నది. ఏమనంటే నేను మా పిల్లలు, ఇద్దరు పిల్లలు, నాకు ఒక కొడుకు కూతురు, ఇద్దరు పిల్లలు డాక్టర్ కావాలని పట్టుతో మనుషులు చాలా గట్టిగా ఉందన్నమాట.
అలా ఉండబట్టి నేను 5 గంటల వంటి రాత్రి 10 గంటల వరకు కష్టపడేవాడిని. అలా కష్టపడి చాలా మంది పని తెలుసు. కాబట్టి అదే విధంగా దేవుడు కూడా ఎన్నో ఒత్తిడులు నా వ్యాపారంలో ఎంతో మంది అడ్డం వచ్చారు, ఎన్నో ఒత్తిడులు ఎదుర్కొని వచ్చాను, ఎన్నెన్నో చూశాను, ఎన్నో వరకు కానీ ఏది కూడా ఆపలేదు. ఆ ఒడ్డు దాటి వచ్చి ముందుకు వచ్చి ఈ రోజు నేను మధు హాస్పిటల్ స్థాపించాను. మా పిల్లలు కూడా నాకన్నా ఎక్కువ కష్టపడడానికి కానీ వాళ్ళ టీం కానీ చాలా సహాయం చేసి ఆదోని మధు హాస్పిటల్ చాలా అభివృద్ధి చెందాలని ముందు మీ అందరూ కోరుకున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషము. ఈ కాజీ ఇండియా సంస్థ వారు కూడా ఈ అవకాశం చాలా గట్టిగా ఇచ్చారు. అంటే మనిషి అనుకుంటే ఏమైనా పట్టుదల అంటే ఏమైనా సాధించడానికి నేను ఒక ఉదాహరణ ఈ ఆదోన్లో చాలా మందికి ఏదో డబ్బు ఉంది పిల్లలు గారు సంపాదించారు, వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చి పిల్లలు ఖర్చు పెట్టారు, అది తప్పది. మనం ఎంత పట్టుదలతోనే నేను ఎన్నో ఒడుగులు వదులుకొని ఈ ముందుకు వచ్చి నేను చాలా మంది కర్నూలు హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ పెట్టుకోవడానికి లేదు, నేను ఇక్కడే కష్టపడినాను, ఇక్కడే సంపాదించాను, ఇక్కడే నేను హాస్పిటల్ ప్రజలకు ఆరోగ్యశ్రీ అందాలని చెప్పి చాలా కృషి చేసి మా పిల్లలకు నాకన్నా మా కొడుకు కానీ కూతురు కానీ కోడలు కానీ అల్లుడు కానీ అందరూ మా హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నారు. నాకన్నా వాళ్ళు ఎక్కువ కష్టపడుతున్నారు. నేనన్నా కొంచెం మాకన్నా తెల్లవాళ్ళు 24/7 హాస్పిటల్ సర్వీస్ ఏ వ్యక్తి అయినా ప్రతి వ్యక్తి 24 గంటలు ఎప్పుడు వచ్చారని మా హాస్పిటల్ సర్వీస్ అని చెప్పి మనం కూడా మన వెనక ఉన్న మా టీం కూడా మా డాక్టర్స్ టీం కూడా అంతా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా బాగా రాత్రి 1 గంట 2 గంటలు మా టీం బాగా పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళకి చాలా బాగా ధన్యవాదాలు. ఆ టీం ఇదే విధంగా హాస్పిటల్ ముందు తీసుకుపోయి ఇంకా ఎన్నెన్నో సాధించాలని నా కోరిక ఉంది. చాలా పట్టుదల ఎక్కువ ఉంది. కానీ ప్రజలకు ప్రతి బీద వ్యక్తికి ఆరోగ్యశ్రీ అందాలనే తప్పన మన హాస్పిటల్లో ఇప్పటికీ మనం చూస్తున్నాము, ఇంకా చేస్తున్నాము, ఇంకా చేయాలని ముందుకు అన్ని కేంద్రాలు అన్ని ఆరోగ్యశ్రీలు మన దగ్గర ఉండాల్సి చూస్తున్నాము. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము. కావున ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కాజీ ఇండియా ఫౌండేషన్ వారికి చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. సో ఆదోనిలో ఇంత మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మనము డే అండ్ నైట్ రన్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ విషయం కాదు. ఎన్నో అప్స్, ఎన్నో డౌన్స్, ఎంతో మంది పేషెంట్స్కి మనము సేవ చేస్తున్నాము. సో సేవనే చెప్పాలి. 24/7 సర్వీస్ అందిస్తూ నేను ఒక్కనే కాకుండా నా కొలీగ్స్, నా ఫ్రెండ్స్, మా ఎన్ఎస్ గారు కానీ, మా సూపరింటెండెంట్ గారు కానీ 24/7 సర్వీస్ రీచ్ వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ పాసిబుల్ వే దే కెన్, డే లేకుండా నైట్ లేకుండా దే ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్. సో నేను వర్క్ చేస్తున్నానంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్, బట్ మై కొలీగ్స్ so they are doing their best. So the award or what we have received now doesn't belong to one person. My father kaadu naadi kaadu. So it depends, it belongs to everyone. So Dr. Anil, our laboratory surgeon, Dr. Maitri garu, chief gynecologist, Dr. Monica, chief gynecologist, and Dr. Vishwanath garu, cardiologist, Dr. Devan Gaud garu, orthopedician, Dr. Vijay garu, anesthetist, and my beloved wife, Dr. Manisha, anesthetist. So other few doctors have missed out because they are working in hospital. So we continue to do this. Thanks for recognizing services. So it will motivate us, and further we will be motivated and give best services to people of Adoni. Thank you. He established one of the earliest agarbatti manufacturing unit. ఈరోజు కాజీ ఇండియా ఫౌండేషన్ సెకండ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ అదోని లైఫ్ టైమ్ అవార్డ్ సెరమనీ ఇప్పుడే కన్క్లూడ్ అయింది. ఇది చూస్తే ఇంత ఎంథూజియాజం, ఇట్నా ఎఫెక్షన్, ఇట్నా కేరింగ్ అండ్ లవింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వచ్చినారు ఇక్కడ చూస్తే ఇంప్రెస్ అయిపోయినా, నేను టచ్ అయిపోయినా. నేను ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫౌండేషన్కి వచ్చి చూచి కాఫీ టచ్ అయిపోయినదా. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ ప్రెజెంట్. దిస్ ఫౌండేషన్ ఇస్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ is been existing for last few years. More than 5,000 boys and girls we have made a computer literate. Number of initiatives we have done for the welfare of the people. The one most important area which we thought about it, the area where
unsung heroes whose services have not been recognized, whose services have not been noticed, whose services deserve to be recognized. So we have this award for lifetime our achievement. Ante senior person kavale, lifetime service chesnaro, fag and time ki మర్చిపోయినాక ఫ్లవర్ పెడితే ఏం పని లేదు. లైఫ్ టైంలో ఏమన్నా బాగా పని చేస్తే అప్పుడే రికగ్నైజ్ చేస్తే అదే పుణ్యతి. God will also be very happy because being gratitude is a one part of the prayer. God, normally I have to be gratitude. Anything good you have done to me is as good as is a prayer that you are making your Bhagwan, your Allah, your God happy about it. This whole idea of this. Now Shetty Sahib will tell you more about it. Telugulo chapter. ఈరోజు 79వ స్వతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మీడియా మిత్రులంతా ఒక రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నా, కాజీ ఇండియా ఫౌండేషన్ అని 2 years నుంచి చేయడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ నాకు కూడా అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇయర్ డాక్టర్స్కి అయితేనేమి, లాయర్స్ అయితేనేమి, లెక్చరర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అంటే వాళ్ళు ఎయిమ్స్ ఇంకా సర్వీస్ చేయాలి ప్రజలకు అనే ఒక ఎయిమ్తో కాజీ సాబ్ గారు దీన్ని తన సొంత డబ్బులతో ఈ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆయన స్టేజ్లో చెప్పడం జరిగింది, నేను ₹1 ఒకరి దగ్గర తీసుకున్నాను చెప్పి. కరెక్ట్, అది మేము ₹1 తీసుకుంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న ఫండ్స్ తీసుకుని మేము చేస్తే కానీ అది దానికి విలువ ఉండదు. ఈరోజు ఆయన చేసినట్టు ఫౌండేషన్లో ఇంకా రాను ప్రతి ఒక్కరికి టౌన్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ అయితేనేమి, లాయర్స్కి అయితేనేమి, టీచర్స్కి అయితేనేమి ప్రతి ఒక్కరికి సర్వీస్ చేసే వాళ్ళకు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా సర్వీస్ చేస్తూ ఆయన ఫౌండేషన్ ద్వారా అవార్డు ఇస్తున్నాడు. ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 15 వరకు అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. కాజీ సాబ్ గారికి మన ఆదోని పట్టణ ప్రజల తరఫున, అన్ని రాజకీయ పార్టీల తరఫున, ప్రతి ఒక్కరి తరఫున ఆయనకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. నా పేరు జయశెట్టి ప్రకాష్, ఆదోని.